members of this House, Honorable Madam Speaker, आ रहा है, Madam Speaker आ रही है, Madam Speaker आ रही है. Respected members of the House, I am honored and privileged to welcome this distinguished gathering of rainy sessions of Youth Parliament. I would like to express my deep gratitude to the Honorable Prime Minister and other members who joined sessions today. I hope today's sessions will be from Salem constituency of Tamil Nadu state is going to take off. Do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by the law established. I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully. मैं ताता प्रकाश जो नलगोंडा लोकसभा की सदस्य निमित्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति आदर रखकर श्रद्धा सहित और सत्य धर्मनिष्ठा रखूँगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुरक्षा करूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसका कर्तव्यों के प्रति. Please take your oath. చింతపల్లి సాయి మనస్విని అనే నేను పార్లమెంట్ సభ్యురాలిగా ఎన్నికై శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం మరియు విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమ శక్తులతోనూ మరియు అంతఃకరణ శుద్ధితోనూ నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. Take oath in English, ma'am. Please take your oath. I, Bhimnadhan Geetika, have been elected as the member of Youth Parliament. Do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by the law. Please take your oath. గంధర్ల హాసిని అనే నేను పార్లమెంట్ సభ్యురాలిగా ఎన్నికై శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం మరియు విధేయతను చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికార. former colleague Sri Nandagopal was an active social worker and an able parliamentarian. He took new interest in upliftment of backward classes and downtrodden sections. He came from the family of freedom fighters and contributed a lot to the country. It is an unfortunate that we had lost a member who was with us for a long time. He passed away at Madurai 30th March 2020. He believed that regional aspirations and our national outlook should be harmonized. He worked for the actualization of his belief. He really loves a very good social worker and an able parliamentarian. I would like to extend my deep condolences to the bereaved family of Mr. Nandagopal. And my party members to sending our deep condolences to the brave family of Mr. Nandagopal. Mr. Nandagopal was recognized by his dedication to public services and he committed to the principles of the party. His leadership was marked by efforts to address Miss Jyoti Pavani Lasya is newly elected member as the Minister of Food. Mr. Killeti Pawan Kumar is newly elected member as the Minister of Child and Women. మెడల్స్ గెలిచిందో తెలుసా? 0, 100కి 100 పార్లు 0. మన ఆర్యభట్ట గారు కనిపెట్టిన సంఖ్యతో సమానం. మరి మీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? చేతికి గాజులు తొడుక్కుని ముద్దమందారం సీరియల్ చూస్తుందా? మేడం స్పీకర్, మన దేశంలోని పాఠశాలల్లో స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ పెడితే కదా ఇతర దేశాల క్రీడాకారులతో పోటీ పడి కప్స్ మెడల్స్ గెలుస్తారు. భారతదేశానికి క్రికెట్ కబడ్డీలో కాకుండా మరే క్రీడల్లో కప్స్ మెడల్స్ వస్తున్నాయి? ముందుగా మీ ప్రభుత్వం పాఠశాలలో పీఈటీలను, కళాశాలలో ఫిజికల్ డైరెక్టర్లను
క్రీడాకారులను నియమించి విద్యార్థులను ప్రతిరోజు ఆటలు ఆడించినట్లయితే వారు ఫిజికల్గా ఫిట్ అవ్వడానికి, మానసికంగా కూడా దృఢంగా ఉండడానికి అవకాశం ఇచ్చిన వారవుతారు. ఇలా కాకుండా పొద్దున లేచిన మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు చదువు అంటే ఏం చదువుతారు? మరి ఇలా ప్రతి ఇంట్లో పిల్లలను 24 గంటలు చదవమంటే మన దేశానికి మెడల్స్ ఎవరు తెస్తారు? పక్క గ్రహం నుండి గ్రహాంతర వాసులు వచ్చి తెస్తారా? దేనికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాముఖ్యత దానికి ఇవ్వాలి. మరి చదువుకి ఇచ్చినంత ప్రాముఖ్యత కాకుండా దానిలో సగం ప్రాముఖ్యత ఇచ్చిన మన దేశం ఎన్నో మెడల్స్ గెలుచుండేదేమో. మరి ఇన్ని రోజులు మీ ప్రభుత్వం మన దేశంలో క్రీడల అభివృద్ధికై ఏం చర్యలు తీసుకున్నట్టు? I demand the ruling party to answer what will be the next plan for the Olympics. సాధించమంటే సాధించగలడా? సాధించలేడు కదా. కావాలంటే పార్లమెంట్ సభ్యులు వారిని అమెరికా వెళ్ళి వాళ్ళు ఎన్ని క్రికెట్ వరల్డ్ కప్స్ గెలిచారో అడగమనండి. లేదా ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి వాళ్ళు ఎన్ని కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్స్ గెలిచారో అడగమనండి. మేడం స్పీకర్, పార్లమెంట్ సభ్యులు వారు చెప్పినట్లుగానే పాఠశాలల్లో పీఈటీలను, కళాశాలల్లో ఫిజికల్ డైరెక్టర్ను నియమిస్తాము. పిల్లలను శారీరకంగాను మరియు మానసికంగాను శక్తివంతంగా చేసి ఇతర దేశాల క్రీడాకారులతో పాటు సమానంగా పోటీ పడి అనేక మెడల్స్ గెలిచేలా చేస్తాము. ఇలా చేసే మన క్రీడాకారులకు కూడా గోల్డ్ మెడల్స్ వస్తాయి మరియు అనేక మెడల్స్ వస్తాయి. మన పార్లమెంట్ సభ్యులు వారు చెప్పినట్లుగా వేరే గ్రహాల నుండి గ్రహాంతర వాసులు రానవసరం లేదు. మీ పాలనా కాలంలో జరుగుతుందా లేదా కలగానే మిగిలిపోతుందా? మేడం స్పీకర్, మా ప్రభుత్వం టార్గెట్ ఒలింపిక్ పోడియం స్కీమ్ మరియు నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నుండి మన క్రీడాకారుల కోసం ఫండ్స్ అలాట్ చేస్తాము. దీని ద్వారా మన క్రీడాకారులకు ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ మరియు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మెడల్స్ గెలిచేలా చేస్తాము. మా ప్రభుత్వం ఈ నవంబర్లో పిఎం కప్ని ప్రవేశపెడుతున్నాం. పిఎం కప్ ఇన్ 1 day. వీఆర్ ఆర్గనైజింగ్ అండర్-18 ఒలింపిక్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆంధ్ర స్టేట్ అథారిటీ. మా ప్రభుత్వం క్రీడలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధను చూపి మన క్రీడాకారులకు శిక్షణను ఇచ్చి మన క్రీడను అత్యున్నత స్థానంలో నిలబెట్టడానికి మరియు మన దేశానికి అనేక క్రీడల్లో మెడల్స్ గెలవడానికి నిరంతరం ప్రయత్నిస్తుంది అని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. Susmita is going to raise a question about food and agriculture. మేడం స్పీకర్, మా ప్రశ్న ఆహార మరియు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారికి. మన దేశంలో ఆహార కొరత చాలా తీవ్రంగా ఉంది. ఆహార కొరత వల్ల చాలా మంది ప్రజలు చనిపోతున్నారు. ప్రజలు చనిపోతుంటే మీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? మన దేశంలో 20 కోట్ల మంది ప్రజలు ఒక్క పూట మాత్రమే ఆహారం తిని 2 పూటలు ఆహారం లేకుండా ఉంటున్నారు. కానీ మీ ప్రభుత్వం మాత్రం ఇవేమీ పట్టనట్లుగా పట్టపగలే నిద్రపోతుందా? లేక ఇంట్లో కూర్చొని కార్తీక దీపం సీరియల్ చూస్తుందా? ప్రతి 7గురిలో ఒకరు ఆహారం లేకుండా నిద్రపోతున్నారు. కానీ మీ ప్రభుత్వం మాత్రం 3 పూట్ల బిర్యానీలు తిని నిద్రపోతుందా? ప్రజలకు కనీసం అవసరాలు తీర్చే బాధ్యత మీ ప్రభుత్వానికి లేదా? ఏముందిలే అని అనుకుంటున్నారా? అలానే ఉంది చూస్తుంటే మీ ప్రవర్తన. మేడం స్పీకర్, దీనిపై ఆహార మరియు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు ఏమి చర్యలు తీసుకుంటారో సభాముఖంగా తగిన సమాధానం ఇవ్వాలి. ప్రభుత్వం ఏమి ఊరికనే కూర్చోవట్లేదు. మా ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఆహార కొరతను తీర్చాలనే చూస్తుంది. అందుకోసం మా ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలను అమలు చేసింది. ముఖ్యంగా జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం 2013. మేడం స్పీకర్, ఈ చట్టం ద్వారా ప్రజలకు ఆహార పదార్థాలను అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. ప్రతి వ్యక్తికి నెలకు 5 కిలోల బియ్యం అందిస్తున్నాం. అత్యంత పేద కుటుంబాలకు అదనపు 35 కిలోల బియ్యం అందిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా ఉత్తర భారతదేశ ప్రజలకు గోధుమలు, దక్షిణ భారతదేశ ప్రజలకు బియ్యం ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. ఎవరిస్తున్నారు? మా ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇస్తుంది. మేడం స్పీకర్, మన ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన పథకం ద్వారా ప్రతి తెల్ల కార్డుదారులకి అదనపు 5 కిలోల బియ్యం అందిస్తున్నాం. ఈ పథకం 2028 డిసెంబర్ వరకు ఉంటుంది. ఈ పథకం ద్వారా మన దేశం మొత్తం మీద 81 కోట్ల మంది లబ్ధి పొందుతున్నారు. మేడం స్పీకర్, ఈ సభలోని గౌరవ సభ్యులు అన్ని విషయాలపై ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. కానీ ఒక్కరైనా ఈ చిన్నపిల్లల స్కూల్ బ్యాగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా? మేడం స్పీకర్, బండెడు పుస్తకాలతో చిన్నపిల్లలు బ్యాగులు మోయలేక వెన్నుపూస సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. అంత పెద్ద బ్యాగులు వేసుకొని 2-3 అంతస్తులు గల స్కూల్ బిల్డింగ్ల మెట్లు ఎక్కాలంటే ఆ చిన్నారులకు ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది? ఒక్కసారైనా ఆలోచించారా?
మేడం స్పీకర్, దీనిపై విద్యాశాఖ మంత్రి గారు ఏం చర్యలు తీసుకుంటారో తక్షణమే తగిన సమాధానం ఇవ్వాలి. గౌరవనీయులైన పార్లమెంట్ సభ్యుల వారు స్కూల్ బ్యాగ్ పై మంచి ప్రశ్న అడిగినందుకు సభాముఖంగా వారిని అభినందిస్తున్నాను. చిన్నపిల్లల స్కూల్ బ్యాగ్ బరువు తగ్గించడానికై మా ప్రభుత్వం తక్షణమే తగు చర్యలు చేపడుతుంది. స్కూల్ బ్యాగ్ బరువు తగ్గించడానికై మా ప్రభుత్వం సెమిస్టర్ విధానాన్ని తీసుకువచ్చాం. దీని ద్వారా మొదటి సెమిస్టర్ జరిగినంత వరకు మాత్రమే ఆ పుస్తకాలను తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. తదుపరి రెండవ సెమిస్టర్ పుస్తకాలను తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. దీని ద్వారా విద్యార్థుల స్కూల్ బ్యాగ్ బరువు తగ్గుతుంది. మేడం స్పీకర్, బడి పిల్లల స్కూల్ బ్యాగ్ బరువు తగ్గించడం మాత్రమే కాకుండా విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతను పెంపొందించడానికై మా ప్రభుత్వం పాఠ్య పుస్తకాలను కూడా ముద్రిస్తుంది. మేడం స్పీకర్, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో స్కూల్ బ్యాగ్ బరువు తగ్గకపోగా బరువు బాగా పెంచుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మేడం స్పీకర్, దీనిపై విద్యాశాఖ మంత్రి గారు ఏం చర్యలు తీసుకుంటారో సభాముఖంగా తగిన సమాధానం ఇవ్వాలి. మేడం స్పీకర్, బడి పిల్లల స్కూల్ బ్యాగ్ బరువు తగ్గించడానికై మా ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు అస్సాం రాష్ట్రాల విద్యాశాఖ మంత్రులతో మాట్లాడి స్కూల్ బ్యాగ్ బరువు తగ్గించే ఏర్పాట్లు చేస్తాము. అంతవరకు గౌరవ శాసన సభ్యుల వారు మా ప్రభుత్వాన్ని నమ్మాలి. ఎలా నమ్మాలి? అసలు మీరు చేసేది ఎప్పుడు? కేవలం మాటల్లో చెప్పడమేనా, లేదా చేతుల్లో చేసి చూపించేది ఏమన్నా ఉందా? మరి తగ్గించడం మాత్రమే కాకుండా విద్యా విధానంలో కూడా సరికొత్త మార్పులతో నూతన ప్రణాళికను తయారు చేస్తాం. మేడం స్పీకర్. Our honorable member of this house. Speaker, my question is direct to Honorable Home Minister. Nowadays, we read news and watch newspapers about atrocities against women and girls. Madam Speaker, recently a German woman in Hyderabad was brutally murdered. Madam Speaker, what was the government doing? Your government has failed in this matter. Isn't it shows your department's inefficiency? Has the police department slumbering all these years? We demand a straight answer from you, and we are not ready to believe in another cock and bull story. Madam Speaker, I request the Honorable Home Minister to give answer for the question. Honorable Minister. You need not talk so aggressively. If problem is so intensive, you may raise it in a soft manner. Madam Speaker, our government is committed to stopping atrocities against women and girls at any cost. We do agree on what the honorable member has said. Those who commit such crimes are indeed brutes. According to Nirbhaya Act, we punish those who commit such crimes. We don't want to spare anybody. If needed, we will not hesitate to even to amend the law. Madam, now your government has come again into rule. What has the home government been doing all these 10 years? The victims lost their self-respect, and for those inhuman people, what justice can they expect from your government? Speaker, I request the honorable member has keep his school. Let me reiterate your commitment implementing law strictly those barbarous acts. Our government is very strict in this matter. Our honorable member of this house, Ms. Gayatri, is going to raise a question about women's reservation. దేశంలో మహిళలకు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టి 11 సంవత్సరాలైంది. ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రభుత్వం ఆ బిల్లును అమలు పరచకుండా నిద్రపోతుందా? మహిళా రిజర్వేషన్ అవసరమని మీరు అనుకోలేదా? అవుతారని భయమా? మహిళలను రాజకీయాల్లోకి రానికుండా మీరు ఎందుకు అడ్డుపడుతున్నారు? మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వకపోవడానికి కారణం వాళ్ళపై మీకున్న చిన్నచూపా లేదా మీ మగజాతి అహంకారమా? మహిళలకు ప్రతి రంగంలో కనీసం 33% రిజర్వేషన్ ఉండాలి. కానీ మన దేశంలో మాత్రం రాష్ట్రాల వారీగా చూస్తే అసెంబ్లీలలో 5% రిజర్వేషన్ మాత్రమే అమలు పరుస్తున్నారు. అదే లోక్సభలో చూస్తే 15% రిజర్వేషన్ మాత్రమే అమలు పరుస్తున్నారు. మన దేశంలోనే కాదు అన్ని దేశాల్లోనూ కూడా మహిళలను చిన్న చూపు చూస్తూనే ఉన్నారు. మీ ప్రభుత్వం మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతుంది? వారికి పరిపాలన చేత కాదని మీరు అనుకుంటున్నారా? మహిళల కోసం మీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? ఈ విషయంపై మంత్రి గారు సరైన సమాధానం ఇవ్వవలసిందిగా మేడం స్పీకర్. కానీ ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. మహిళలకు రాజకీయాలలో తక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుందని మేము అంగీకరిస్తున్నాం. మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వకపోవడానికి మన దేశంలో వివిధ రకాల పార్టీలు ఉన్నాయి. ఆ పార్టీల మధ్య సరైన అంగీకారం మరియు సమన్వయం ఆమోదించలేకపోవడమే ముఖ్య కారణం.
మా ఒక్క పార్టీనే కాదు, అన్ని పార్టీలు అంగీకరించాలి కదా. అంతేకాని వాళ్ళంటే భయం లేక చిన్న చూపు కాదు. మేడం స్పీకర్, మా ప్రభుత్వం మహిళలకు రిజర్వేషన్స్ కల్పించడానికి మా ప్రయత్నం మేము చేస్తాం. అప్పటి వరకు అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళని శాంతంగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అలానే వాళ్ళు తొందరపాటులో అన్న మాటల్ని రికార్డులో నుంచి తొలగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. On behalf of honorable members of this house, I am extending His Excellency Mr. Vikram Ranturga, the Speaker of Sri Lanka Parliament, and other members of Sri Lanka Parliamentary Delegation who are on a visit to India as our honored guests. The other members of delegation are Mr. Sanat Jayasuriya, Ms. Priya Surya. It is very high power wishing them happy and fruitful stay in our country, and we are also conveying our warm greetings and very best wishes through them to the President of Sri Lanka, the Prime Minister, the government and the friendly people of Sri Lanka. Now again we are moving into question hour. Our honorable member of this house, Master Balaji, is going to raise a question about health. అభివృద్ధి చెందిన దేశం కావాలి అంటే విద్య మరియు వైద్యం ఈ రెండు చాలా అవసరం. కానీ ఈ రోజుల్లో విద్య కన్నా వైద్యమే ఎక్కువ అవసరం. మన దేశంలో ఆరోగ్యం అనేది కనుమరుగవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి. చిన్నపిల్లల నుండి ముసలివారి వరకు ఏదో ఒక అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి. ఈ అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యం దొరక్క చనిపోతున్నారు. ఇంత జరుగుతుంటే మీ ప్రభుత్వం ఏమి చేస్తుంది? ఇంట్లో కూర్చొని వంటలు చేసుకుంటుందా? దీనికి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు ఏమని సమాధానం ఇస్తారు? మేము కూడా గ్రామాలలో పట్టణాలలో ఆరోగ్య అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, అంగన్వాడీ బళ్ళు పెట్టాము. దాంట్లో పిల్లలకు పోషకాహారాలు అందజేస్తున్నాము. మేడం స్పీకర్, ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల నుంచి మంచి డాక్టర్లను ఇంటికి పంపిస్తున్నాము. ఆ డాక్టర్లు ప్రజలందరికీ ఆరోగ్య చికిత్సలు చేసి ఉచితంగా మందులు కూడా అందజేస్తున్నారు. మన దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలలోని పాఠశాలలో ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అందజేస్తున్నాం. మేము ఇది పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రవేశపెట్టిన పథకం. అయినా ప్రజలందరూ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల కన్నా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల వైపే ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల కన్నా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికే ఎక్కువ వెళ్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సరైన వసతులు లేవు. డబ్బు ఉన్నవారు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్తున్నారు. కానీ పేద మరియు మధ్యతరగతి ప్రజలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వెళ్దామంటే అక్కడ సరైన వసతులు లేక, కనీసం ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్దామంటే అక్కడ వారు పెట్టే ఖర్చు భరించలేక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి మరియు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి వేటికి వెళ్ళలేక సతమతమవుతున్నారు. దీనికి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు ఏమని సమాధానం ఇస్తారు? జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు. అయినా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పెట్టేంత ఖర్చు పెట్టవలసిన అవసరం లేదు. నిజానికి పేద ప్రజలు అసలు ఇబ్బంది పడవలసిన అవసరం కూడా లేదు. పైగా మేము ఇప్పుడు ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను బాగు చేస్తున్నాము. దీన్ని చూస్తుంటే భవిష్యత్తులో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కు ధీటుగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కూడా వస్తాయి. పైగా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందే వారి ఖర్చును కూడా మా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. ధన్యవాదాలు మేడం స్పీకర్. అనాది నుండి స్త్రీలను అమ్మగా, దేవతగా భావించి పూజించే దేశం మనది. కానీ ఉమెన్ పీస్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ 2024లో 177 దేశాలలో చూస్తే మన భారతదేశం 128వ స్థానంలో ఉంది. మన దేశంలో మహిళలకు ఏ పార్టీ రక్షణ లభిస్తున్న దానికై ఈ 128వ సమాధానం ఇస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా అమ్మాయిల వెంటపడి వేధిస్తున్న కొందరు ప్రేమ పిశాచులు ఎంతకైనా తెగిస్తారు. పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదన్న నెపంతో 2024 హైదరాబాదులో ఒక యువతి ప్రాణం తీశాడు ఓ దుర్మార్గుడు. ప్రేమకి ఒప్పుకోలేదన్న నెపంతో 2024 ఒక ఇంటర్మీడియట్ చదివే విద్యార్థి అలాగే బలైపోయింది. మేడం స్పీకర్, అదే కారణంతో తాజాగా అన్నమయ్య జిల్లాలో ఒక సైకో మరీ పైశాచికంగా ప్రవర్తించాడు. యువతి నోట్లో యాసిడ్ పోసి కత్తితో దాడి చేశాడు. ఇన్ని దారుణాలు జరుగుతుంటే మీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? ఇంట్లో కూర్చొని దోశలు పోస్తుందా? మీకు కూడా అక్క చెల్లెళ్ళు ఉంటారుగా, వాళ్ళకు కూడా ఇలాగే జరిగితే మీ ప్రభుత్వం చూస్తూ కూర్చునిద్దా? మేడం స్పీకర్, ఇన్ని సౌత్ ఏషియాలో 80,000 మంది మిస్ అయ్యారు. మన ఇండియాలో 86,000 మంది మిస్ అయ్యారు. మీ ప్రభుత్వానికి ఈ లెక్కలు ఏమన్నా తెలుసా?
ఇంటర్నెట్ సోషల్ మీడియా విచ్చలవిడిగా దొరుకుతున్న మద్యం డ్రగ్స్ వినియోగంతో మనుషుల్లో పశు ప్రవర్తన పెరిగిపోతుంది. రోజురోజుకి యువతన మిస్సింగ్ కేసుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది. దీనికి మీ ప్రభుత్వం ఏం సమాధానం చెప్తుంది? ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు? మంత్రి గారు అత్యాచారాన్ని అరికట్టడానికి మా ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తుందండి. దీనిని నివారించడానికి మేము అనేక చర్యలు చేపడుతున్నాం. పాఠశాల దశ నుండే పిల్లలకు మంచి చెడులను నేర్పడానికి మోరల్ ఎడ్యుకేషన్ను ప్రవేశపెట్టబోతున్నాం. ప్రతి పాఠశాలలో ఒక సైకాలజిస్ట్ని నియమించి విద్యార్థులకు కౌన్సిలింగ్ క్లాసెస్ మరియు విలువలతో కూడిన ఆదర్శనీయమైన వ్యక్తిత్వాన్ని పెంపొందించడంలో మా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుంది. మేడం స్పీకర్, పిల్లల వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో కుటుంబాన్నే కీలకమైన పాత్ర. కుటుంబ సభ్యుల వాత్సల్య ప్రోత్సాహనలే పిల్లల భావితరానికి నిర్వచనాలు. అబ్బాయిలను అతి ముద్దు చేయడం ద్వారా లింగ వివక్షను పెంచి పోషిస్తున్నారు. అబ్బాయిలతో పాటు అమ్మాయిలను కూడా వెన్నుతట్టి ముందుకు నడిపే వాతావరణం ప్రతి కుటుంబంలో ఉండాలి. అబ్బాయిలు అమ్మా నాన్న ప్రేమాభిమానాలతో మెలిగినట్లయితే బయట అమ్మాయిలు మగాళ్ళని కొంతమంది ముగాలి చేతిలో బలవకుండా ఉంటారు. ఇటువంటి ముగాలని అణచివేయడానికి మేము 2012లో నిర్భయాలను తీసుకువచ్చాం. వేగవంతమైన విచారణలు, కఠిన శిక్షను విధించడంలో మా ప్రభుత్వం వెనుకాడదు. చూస్తామంటారు, చేస్తామంటారు. ఎప్పుడండి మీరు చూసేది చేసేది? అసలు ఇది జరుగుతుందా? శిక్షణను చూసి తప్పు చేసేవాడు భయపడిపోవాలి. ఇంకోసారి తప్పు చేయాలంటే శిక్షలు గుర్తుకు రావాలి. మేడం స్పీకర్, మా ప్రభుత్వం బాలికలు మరియు మహిళల రక్షణకు నిరంతరం శ్రమిస్తూ ఉంటుంది. చేసి చూపిస్తామండి. తప్పు చేసిన వాడు ఎంతటి వాడైనా కఠిన శిక్ష విధిస్తాం. ఈ విషయంలో మా ప్రభుత్వం వెనకడుగు వేసే ప్రసక్తే లేదు. Taken by to promote the use of renewable resources in our country, and how do they contribute to environmental sustainability? Honorable Minister, energy play a crucial role in addressing the challenges of climate change and reducing dependence on fossil fuels. Madam Speaker, our government has taken several key measures to promote their use, including the National Action Plan on Climate Change. This outlines policies and programs to enhance the use of renewable energy in India. Madam Speaker, our government also offers subsidies, tax benefits and incentives for the installation of solar panels and wind turbines, particularly for households and businesses. We have introduced the Green Energy Corridor projects, which are designed to strengthen the transmission network for renewable energy, allowing for better integration into the grid. Madam Speaker, these measures contribute to environmental sustainability by reducing carbon emissions, lowering air pollution, and decreasing the environmental impacts of energy production. The increased use of these renewable energy resources also supports energy security, and mainly it helps in achieving the country's climate goals. And socio-economic development. What steps is the government taking to encourage this shift? Of renewable resources in rural areas can significantly enhance energy security and socio-economic development by providing clean, affordable and reliable power, mitigating power shortages. Madam Speaker, we are also ensuring energy security. Solar, wind and biogas systems can provide rural communities with a steady energy supply. And also we are creating jobs. These renewable energy projects create jobs in the installation and maintenance of the projects. And also these boost and produce the local economies. Additionally, these energy access can support small scale businesses, agriculture and rural areas. By empowering rural areas with renewable energy, we are not only ensuring energy security but also fostering the economic growth which develops the whole nation. Madam Speaker, I request the honorable member to read newspapers and watch the news channels to know what our government is doing. Thank you, Madam Speaker. Is called to be attention of the minister. Madam Speaker, I beg to call the attention of Minister of Food about the situation of irregularities followed by the various water bottle manufacturers. Madam Speaker, I request to call the attention motion of ministers to the situation arising out of these irregularities. Kindly clarify your steps to be taken by your government. Madam Speaker, the honorable member said that the revised government notification on quality norms to the bottled water would refer.
despite stay order granted by the Delhi High Court to the Bottled Water Manufacturers Association. The minister had amended the prevention of adulteration rules according to the limits of residues not to more than 0.001 milligram per liter. Speaker, I would like to know from the Minister what appropriate steps have been initiated to the manufactured bottled water. Madam Speaker, the issue of higher than permissible limits of a pesticide of a bottled water was first exposed by the Center for Science and Environment with response to the effect of government publicly initiated objections if any of its proposals standard, and finally issued a notification in October 2024. Manufacture of a bottled water was time taken 6 months to upgrade their plants and equip themselves with facilities to adequate revised quality norms according to Bureau of Indian Standard for packaging drinking water. Thank you, Madam Speaker. వీరి ప్రభుత్వం 2014లో అధికారంలోకి వచ్చింది. వీరి ఎన్నికల మేనిఫెస్టో చూస్తే బ్యాంకుల్లో వేల కోట్ల రూపాయలు తీసుకొని ఎగవేసిన వారి నుండి డబ్బులు రికవరీ చేస్తామన్నారు. నీరవ్ మోడీ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ నుండి 28,000 కోట్ల రూపాయలు 2016లో తీసుకొని ఇంతవరకు బ్యాంకుకి తిరిగి చెల్లించలేదు. అలాగే లలిత్ మోడీ 38,000 కోట్ల రూపాయలు బ్యాంక్ నుండి తీసుకొని ఇంతవరకు తిరిగి చెల్లించలేదు. అదేవిధంగా కింగ్ ఫిషర్ ఓనర్ విజయ్ మాల్యా 9,000 కోట్ల రూపాయలు బ్యాంక్ నుండి తీసుకొని ఇంతవరకు తిరిగి చెల్లించలేదు. ఈ బ్యాంక్ దొంగల విషయాల్లో మీ ప్రభుత్వం ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? లేదా బంధువులా? వీరంతా ఇతర దేశాల్లో నివసిస్తూ ప్రజలు బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లుగా దాచుకున్న డబ్బుతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇది ప్రజల డబ్బు. దీనిపై ప్రధానమంత్రి మరియు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఏ చర్యలు తీసుకుంటారు? మంత్రి గారు సరైన సమాధానం ఇవ్వాలి. మేము చాలా గట్టిగానే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. లలిత్ మోడీ మరియు నీరజ్ మోడీలు అమెరికాలో నివసిస్తున్నారు మరియు కింగ్ ఫిషర్ ఓనర్ అయినటువంటి విజయ్ మాల్యా బ్రిటన్లో నివసిస్తున్నారు. వారిని తిరిగి రప్పించడానికి ఆయా దేశాధినేతలతో మేము చర్చలు జరిపి ఉన్నాము. ఈ మధ్యనే బ్రిటిష్ ప్రధాని అయినటువంటి స్టార్మర్తో మేము చర్చలు జరిపి ఉన్నాము. వారు కూడా ఈ విషయంలో పాజిటివ్గానే ఉన్నారు. వారిని తిరిగి పంపిన వెంటనే వారి దగ్గర నుంచి డబ్బులను బ్యాంకులకు చెల్లిస్తామని తెలుపుతున్నాము. డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరియు ఇంగ్లాండ్ ప్రధాని కైర్ స్టార్మర్లు మీ స్నేహితులు అంటారు. స్నేహితులు అంటే సహాయం చేస్తారు. ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనం వృధా అవుతుంటే మీరు మీ ప్రధానమంత్రి మరియు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఏం చేస్తున్నారు? తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో లక్షలాది మంది ప్రజలు అగ్రిగోల్డ్లో దాచుకున్న డబ్బులు ఇంతవరకు తిరిగి చెల్లించలేదు. దీనిపై మీరు మీ ప్రభుత్వం ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? మంచి మిత్రులే. మేము డొనాల్డ్ ట్రంప్తోనూ బ్రిటిష్ ప్రధాని అయిన స్టార్మర్తోనూ సంప్రదింపులు జరిపి ఉన్నాము. వారు కూడా వారిని తిరిగి పంపించే విషయాల్లో ముమ్మరంగా ఉన్నారు. తిరిగి అగ్రిగోల్డ్ విషయానికి వస్తే ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతోనూ ఆర్థిక శాఖ మంత్రులతోనూ తెలిపి వారి డబ్బులను తిరిగి వారికి ప్రజలకు పంచుతామని తెలుపుతున్నాము. Ms. Yamini is going to raise a question about unemployment. మన దేశంలో రోజు రోజుకి నిరుద్యోగ ప్రవత పెరిగిపోతూ ఉంది. ఇది చదువు పూర్తి చేసి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న నిరుద్యోగ యువతికి నిరాశ నిరక్షణను కలగజేస్తుంది. యువతి ఎక్కువ ఉన్న దేశాలలో భారతదేశం మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఇటువంటి యువతికి మంచి శిక్షణ ఇప్పించి ఉద్యోగాలు ఇప్పించేటట్లు ఏర్పాటు జరగాలి. 2014 ఎన్నికల వాగ్దానాల్లో భాగంగా ఈ ప్రభుత్వం సంవత్సరానికి 1 కోటి ఉద్యోగాలు యువతకి కల్పిస్తున్నారు. 2014లో మీ ప్రభుత్వమే అధికారంలో ఉంది. 2019లో కూడా మీ ప్రభుత్వమే అధికారంలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా 2025లో మీ ప్రభుత్వమే అధికారంలో ఉంది. ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి మీ ప్రభుత్వం రికమెండేషన్స్ ఇచ్చుకొని లంచాలు ఏమైనా తీసుకొని అర్హత లేని వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారా? ఉద్యోగాలు లేకపోవడంతో నిరాశ నిరక్షణలు నెక్స్ట్ టెర్రరిస్టులుగాను మారే ప్రమాదం ఉంది. దీనికి ప్రధానమంత్రి వారు హోంమంత్రి వారు సరైన సమాధానం చెప్పాలి. ఇచ్చిన హామీల్లో 69% ఫుల్ఫిల్ చేశాం. మిగతా 31% వచ్చే 3 సంవత్సరాల్లో ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం. వచ్చే 3 సంవత్సరాల్లో భారతదేశంలో 100% అక్షరాస్యత కోసం మేము ముమ్మరంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. మేము 3 సార్లు అధికారంలోకి వచ్చామంటే ప్రజలకు మీ అధికారం ఇష్టం లేదనేగా అర్థం. అంతేగాని మొదటిసారి మేము అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు
ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి తెలంగాణ విడిపోయిందని, అలాగే రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు కరోనా వచ్చిందని, మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చి హ్యాట్రిక్ కొట్టామనడం కాదు, ఇంకా ఏమన్నారు, మేము లంచాలు తీసుకుంటూ రికమెండేషన్లు ఇచ్చుకుంటూ ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నామా? మీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కరప్షన్ రేట్ ఎంతో తెలుసా? 46%. అదే మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ కరప్షన్ రేట్ 46 నుండి 26కి తగ్గింది. ఇది మా ప్రభుత్వం పనితీరు. మా ప్రభుత్వం కమిట్మెంట్ మరియు డెడికేషన్తో పనిచేస్తుంది. దీనికి ఉదాహరణగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లాలోని వెనకబడిన ప్రాంతమైన కనిగిరిలో రిలయన్స్ వారు బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి శంకుస్థాపన చేశారు. వీరు ఎన్ని ఎకరాల్లో ఈ శంకుస్థాపన చేశారో తెలుసా? 56,000 ఎకరాల్లో 50 బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లను పెట్టాలని శంకుస్థాపన చేశారు. అలాగే కృష్ణా జిల్లాలోని అశోక్ లేలాండ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు. దీనివల్ల కొన్ని లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నాం. అలాగే మేము మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ని ఎన్నిటినో తీసుకువస్తున్నాం. వీరికి కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ 21 రోజుల్లో సమకూర్చి పెడతాం. ఇది మా ప్రభుత్వ పనితీరు. ప్రభుత్వం అంటే మాది, పనితీరు అంటే మాది. House, Master Pavan Suman is going to raise a question about interviews. सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ कि आप यह लिखते हुए हैं। कमाल है कि हमारे पास एक आवाज है, सुनने के लिए हजरत मौजूद है। हालांकि एक दुख की बात तो है कि हमारे सत्तारूढ़ सरकार से वह कोई काम नहीं कर रही है। हम सभी इनको इंटरव्यूज देते हुए देखते हैं और मीडिया से बात करते हुए सुनते हैं, पर शायद इससे पता नहीं है कि अंडर 18 टेटला छात्रों पर कोई प्रभावी नहीं पड़ रहा है। आप अपने छवि में देखी थी, गीत में कहा था कि मैं अपने फेवरेट हूँ। आप उसी लाइन को बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे सत्तारूढ़ सरकार से आपका विजन क्या है? इनकी जरूरत क्या है? ते क्या करना चाहते हैं अंडर 18 डेढ़ छात्रों को? सदस्य ने सच्ची हमारे इंटरव्यूज में ध्यान दिया होता, हमारे चारों पन्ना देखकर हमारे बातों पर ध्यान दिया होता, तो उनको पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने बाहुबली दोनों मूवीज को देखकर बालाजी और बाहुबली के बीच में संबंध क्या है, आखिर आपको द्वारा में हमारे सदस्यों को कि हम अभी कहाँ बैठे हैं, आपको क्या लगता है? ये भी कोई काम नहीं है, इनका कोई प्रभाव अंडर 18 सिटीजन्स पर अगर आप इंटरव्यूज पर ध्यान दिया होता, हमारे चारों पन्ना देखकर हमारे बातों पर ध्यान दिया होता, लेकिन कोई बात नहीं फिर से दोहरा लेती हूँ। हम हमारा खुद का हेडक्वार्टर्स बनाने वालों हैं। हमारे जो सिटीजन्स रहेंगे उसे डिपॉजिट करेंगे, उसके बारे में सुनेंगे ही नहीं, वो उनको एक्सपीरियंस करेंगे, वो सिंगर्स की तरह गाएंगे, वो मूवी मेकर्स की तरह मूवीज में बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी सपोर्ट जरूर होगा। हम जिसके बारे में सोचेंगे कंपनीज पर जा रहे हैं, आपको साथ मिलेंगे। पिक्चर अभी शुरू हुई है, ये अभी शुरू आते हैं। తెలిసిందే హిందువులకు పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రం. అటువంటి పుణ్యక్షేత్రానికి కోట్ల మంది భక్తులు వస్తారని, అక్కడ పవిత్రమైన గంగా, యమున మరియు సరస్వతి సంగమం వద్ద స్నానాలు ఆచరిస్తారని తెలిసినప్పుడు మీ ప్రభుత్వం మరింత పోలీసుల బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి ఉండాల్సింది. మీ ప్రభుత్వం 30 మంది భక్తులను పొట్టన పెట్టుకుంది, 60 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు, కొన్ని వేల మంది హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ విషయంపై మీ ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్టయినా ఉందా? మీ ప్రభుత్వం, మీ పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు? గుడ్డి గుర్రాలకి ఏమైనా పళ్ళు తోముతున్నారా? భవిష్యత్తులో ఎటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటారో తెలపండి. జరిగే కుంభమేళాన్ని ఛాలెంజ్గా తీసుకొని నిర్వహిస్తున్నాం. దీనికోసం వేల మంది పోలీసులను, సిఆర్పి పోలీసులను, హోంగార్డులను నియమించాము. కానీ ఎక్కువ మంది భక్తులు బారికేడ్లను కుంభమేళా భక్తులు ప్రశాంతంగా స్నానాలు ఆచరిస్తున్నారు. మా ప్రభుత్వం భక్తులు స్నానాలు ఆచరించడానికి 12 కిలోమీటర్ల మేర 50 స్నాన ఘట్టాలను ఏర్పాటు చేశాం. కానీ ఎక్కువ మంది భక్తులు బారికేడ్లను నెట్టుకొని
సంగం ఏరియా ఘాట్ వైపు రావటం, అక్కడి పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించాలనే ఆశతో ఒకరినొకరు నెట్టుకోవటం వలన ఆ తొక్కిస్లాట్లలో 30 మంది మరణించారు. దీనికి పార్లమెంట్ సభ్యుల వారు మా మీద నింద వేయటం మంచిది కాదు. ఈ సంఘటనకు కారణం భక్తుల తొందరపాటే. మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు? సంఘటనలు జరగకుండా మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని సభాముఖంగా హామీ ఇస్తున్నాము. Our honorable member of this house, Ms. Alekia, is going to raise a question about pollution. మేడం స్పీకర్, ప్రపంచమంతా కాలుష్యం బారిన పడి రోజురోజుకి భూమి వేడెక్కిపోయి బ్రతకలేని స్థితిలో ఉన్నాము. ప్రపంచంలో అత్యంత కాలుష్యం వెదజల్లే 20 నగరాలలో 12 మన దేశంలోనే ఉన్నాయి. మేడం స్పీకర్, ఈ ప్రభుత్వానికి లెక్కలు ఏమైనా తెలుసా? రోజురోజుకి పట్టణాల్లో నివసించే జనాభా పెరగటం, వీరి అవసరాలు తీర్చడానికి అవసరమయ్యే వస్తువులు తయారు చేసే పరిశ్రమలు మరియు ఫ్యాక్టరీలు స్థాపించడం, తద్వారా ప్రజలకు ఉద్యోగాలు రావడం, ఆదాయాలు పెరగడం ద్వారా మోటార్ సైకిళ్ళు, క్యాబ్లు, బస్సులు, ఆటోలు ఉపయోగించే నగరాలు సైతం కాలుష్యం కోరల్లోకి నెట్టివేయబడ్డాయి. మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీ అత్యంత కాలుష్య పూరిత నగరంగా రికార్డులోకి ఎక్కింది. మేడం స్పీకర్, అకార్డింగ్ టు ఎయిర్ క్వాలిటీ టెక్నాలజీ కంపెనీ IQ, ద వరల్డ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ రిలీజ్డ్ ఇట్స్ రిపోర్ట్. ఈ రిపోర్ట్లో ప్రపంచంలో అత్యంత కాలుష్యం రిలీజ్ చేసే 20 నగరాలలో 12 మన దేశంలోనే ఉన్నాయి. మేడం స్పీకర్, మేఘాలయలోని బైర్నీహాట్ మొదటి స్థానంలో ఉంది. 2వ స్థానంలో ఢిల్లీ సిటీ ఉంది. 3వ స్థానంలో పంజాబ్లోని ముల్లన్పూర్, హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్ మరియు గురుగ్రామ్, ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడా, గ్రేటర్ నోయిడా, ముజఫర్ నగర్, రాజస్థాన్లోని గంగానగర్, భివాడి, హనుమాన్గఢ్. ఈ పైన చెప్పినవన్నీ అత్యంత కాలుష్యం రిలీజ్ చేసే నగరాలే. ఇది ఇలా ఉంటే మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీ అత్యంత పూజిత నగరంగా రికార్డులోకి ఎక్కింది. మేడం స్పీకర్, ఈ కాలుష్యం బారిన పడి ప్రజలు అనేక అనారోగ్యాల సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మొన్నటికి మొన్న జనవరి 2025లో పొంగల్ వెకేషన్ దేశమంతా 10 రోజులు ఇస్తే ఢిల్లీ ఎలిమెంటరీ స్కూళ్ళకి 20 రోజులు సెలవులు ఇచ్చారు. అసలు ఎందుకు ఇచ్చారో తెలుసా మీకు? అంటే వారి ఆరోగ్యం మీ ప్రభుత్వానికి పట్టదా? చిన్నపిల్లలండి, పాపం అమాయకులండి. ఆ చిన్నారుల ఆరోగ్యంతో మీ ప్రభుత్వం ఆడుకుంటుందా? మేడం స్పీకర్, ఈ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి మీరు మీ ప్రభుత్వం ఏం చర్యలు తీసుకుంటారో సభాముఖంగా తెలియచేయండి. ఆనరబుల్ మినిస్టర్, వారికి నా ధన్యవాదములు. మేడం స్పీకర్, వాతావరణ కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి మా ప్రభుత్వం అనేక చర్య చేయబడుతుంది. ఢిల్లీ రోడ్లపై ఆర్ట్ అండ్ ఈవెంట్ కార్ సిస్టమ్ను ఇంప్లిమెంట్ చేశాము. ఢిల్లీ రోడ్లపై పబ్లిక్ కార్స్, బైక్స్, బస్సెస్, ఆటోస్ తయారు చేసే కంపెనీలకు అనేక ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి ఎక్కువ వెహికల్స్ను తయారు చేసేటట్లు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. కొత్తగా ఎవరైనా ఫ్యాక్టరీలు పెట్టాలంటే సపోజ్ ఒక 100 ఎకరాలు ఫ్యాక్టరీ అయితే ఇంకో 100 ఎకరాలు తీసుకొని దాంట్లో చెట్లను పెంచే నిబంధనని అమలు పరుస్తున్నాము. ఒకవేళ ఆ నిబంధనని పాటించని ఫ్యాక్టరీలను మూసివేస్తున్నాము. మేడం స్పీకర్, కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి ప్లాస్టిక్ వాడడానికి కూడా తగ్గించే చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. Honorable member of this house, Master Jashwant, is going to raise a question about India is not becoming permanent member in UNO. Madam Speaker, my question to Honorable Prime Minister and Minister of Foreign Affairs. Till now, India is not becoming permanent member in Security Council of United Nations Organization. UK, USA, France and Russia, these 4 countries are supporting us. But China is not supporting us. Why? What is the reason? Last three elections, your party only coming into rule. What steps to be taken by our government, India to become permanent member in UNO? Honorable Minister, provided India takes the following steps: securing the backing of other P5 nations like UK, US, France and Russia can exert indirect pressure on China. Offering China incentives such as support in other international issues could work in India's favor. There are key opportunities for engagement.
strengthening cooperations in BRICS, and leveraging India's G20 leadership to align on global issues. India could propose Asia-specific initiatives that gives China a leadership role while including India as a key partner. Madam Speaker, convincing China to support India's bid for a permanent UNSC seat will require a combination of diplomacy, economic partnerships, and regional cooperations. This process hinges on fostering trust, reducing tensions, and aligning interests. While chances are slim in the short term due to the complexity of India-China relations, a sustained strategic effort can create an opportunity for collaboration and eventual acceptance. Thank you, Madam Speaker. The working of the Steel Authority of India Limited, New Delhi, for the year 2025-26. Annual report of the Steel Authority of India Limited 2025-26 along with audited accounts and comments of the Controller and Auditor General thereon. The Memorandum of Understanding in English and Hindi versions between the Steel Authority of India Limited and Ministry of Steel 2025-2026. Thank you, ma'am. Now, Ms. Dhanusha, Minister of Labour, is going to introduce a new bill which is related to Labour Private Limited. Madam Speaker, I beg to lay on the table of a copy Employees Family Scheme in 2024 published. The notification in the GSR in 2024 in the India Gazette of Provident Fund and Miscellaneous Provision Act in 1952. Thank you, Madam Speaker. Mr. Vignesh is going to raise a question about serious breach of privilege. Committed by Tamil Nadu police by arresting Mr. Balasubramaniam, who is the member of this house. Madam Speaker, as per 135A Code of the Civil Procedure, a sitting member of Parliament cannot be arrested when Parliament is in a session and 40 days of its conclusion. I request you to permit to raise this serious breach of privilege. By distorting the facts. Madam Speaker, the sitting member of the Parliament is sitting on the main road in Dharna, thereby disrupting the traffic. The police only removed him from there and took him safely to his residence to avoid any law and order problem. The police even offered fruit juice to break the fasting of the honorable member. Instead of appreciating the police of Tamil Nadu, he is smearing the color to his deed. Madam Speaker, this newspaper was owned by their own political party, so it has no validity and cannot be believed. Madam Speaker, other major leading daily newspapers of Tamil Nadu also carried the same news. Honorable Member, I have received your notice and referred it to the Privilege Committee. Meanwhile, you kindly hand over newspaper report to the further inquiry. Authorized to refer any issue of breach of privilege without having any discussion in the House. I will definitely give any chance to participate in the discussion after receiving the newspaper report. Now kindly take your seat. Now the Youth Parliament takes up adjournment motion. Madam Speaker, I would like to bring to the notice of the House about the 460 farmers in Madhya Pradesh have committed suicide due to the negligence on part of the state government in addressing the problems that arose out of the acute drought conditions in light of failure of monsoon. Inspired prior information from Meteorological Department about the possible failure of monsoon this year, no proper contingent plan was drawn by the state government of Madhya Pradesh. For it is observed that even during the previous years, the farmers were made suffer without sufficient aid. Instead of making meticulous efforts or planning to foresee such a grave situation, the state government has started thinking after the failure of crops. As a result, the poor farmers who are not able to burden the debt burden or are pushed to the corners and ended their lives. The state government has not yet initiated any useful measures to redress the grievances of the farmers. Madam Speaker, I request the House to make a strong view on this matter and convey the unhappiness of the farmers to the government
for its appropriate handling on this situation. Thank you, Madam. This motion. It is deep and rare problem related to poor families of the farmers who have committed suicide. It is pitiable to say that many farmers committed suicide due to failures of crops and also insufficient rains. The government is talking of the repay money cannot get back lives of farmers who have committed suicide. Your government is not capable of protecting life of farmers, have no right to continue in the power. Are not caused by our government. The state government has taken every possible measure to manage the situation. For example, irrigation tanks are renovated in advance to collect maximum quantity of water. Canals have been repaired to avoid the loss of water. A modern method of cloud seeding followed for the first time in the country in areas of deficient rainfall. The state government is quick enough in distributing drought relief funds to all the affected farmers. It is because refusal from the central government to release fund till the assessment of drought is completed by central team. Madam Speaker, the team has submitted its report 1 month back and so far no action was taken by the central government to extend the financial help. The state government will continue to release funds to all affected farmers. Thank you, Madam Speaker. Central government waiting for an official assessment from the state government of the drought situation, but there has been an undue delay in sending the required information. Therefore, the central government acted on its own and sent a team. It is not correct to say that report was submitted 1 month before. The fact is only a week before the report was submitted, and we already released a sum of rupees 26,000 crores from the Prime Minister Relief Fund. Thank you, Madam Speaker. Sessions are came to an end.